جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہے. گھر کے بیڑے میں اپنے پوتے کے ہاتھ میں 98 درم و دینار آدھا دینار دیکھ لیا. دادے جان کو حساب نہ دینا پڑے, پوتے جان نے یوں کر کے مٹھی بھینچ لی. عمر بھی عمر تھے, آپ نے کلائی سے پکڑ کر رگوں کو دبانا شروع کر دیا, مٹھی خود بخود کھل گئی. یہ پیسے تیرے پاس کہاں سے آئے؟ میری جھولی خالی, میری جیب خالی, میرے تو پیر میں جتی کوئی نہیں, بیٹے کے پاس کوئی نہیں, بہو کے پاس کوئی نہیں, بیوی کے پاس کوئی نہیں. جب تک یہ نہیں بتائے گا 98 تیرے پاس کہاں سے آئی, اس وقت تک عمر تیرا ہاتھ نہیں چھوڑے گا. اڈے بصیرے والو میرا عزیزو, کڑھائی والی دکان پر جا کے دیکھو, 50 سال کا جب بوڑھا آدمی 40 سال کا جوان 15 سال کے چھوکرے کو یار بنا کے بیٹھا ہوا ہے. بہنوں کو جب خبر ملتی ہے, بھائیوں کو خبر ملتی ہے, ماں چنی پیروں میں رکھ رکھ کے واسطے دیتی ہے, بہنیں ہاتھ جوڑ جوڑ کے واسطے دیتی ہیں کہ ویرا تیرے پر تو بڑا مال تھا, تو شیشہ پینے لگ گیا, تو بڑے آدمیوں سے کب سے دوستی کرنے لگ گیا. یہ ایسا بے غیرتی کا کام ہے, مالک کائنات نے اس کام پر قوم لوط کو تباہ کر دیا ہے. مچھلی فرائی کرنے والا منع نہیں کرتا, چائے والا منع نہیں کرتا, ہوٹل والا منع نہیں کرتا, پارک کا چوکی دار منع نہیں کرتا, پوچھتا نہیں 15 سال کا بے مونچھ بے ریش جوان ہے, تیرا بیٹا ہے, بھتیجا ہے, چاچا ہے, خبردار اگر کسی کے بیٹے کی عزت کا جنازہ نکال رہا ہے, رب اکبر کی قسم ہے تجھے پارک کی میں سیر کرنے کی اجازت نہیں دوں گا. اسے تو نوٹ مل رہا ہے. محلے کے 15 سال کے جوان کو گھڑیاں موبائلیں لے کے دے رہے ہیں. اپنا بچہ اس وجہ سے سکول نہیں کیا کہ باپ نے 4 مہینے کی سکول کی فیس نہیں دی ہے. لعنت نہیں ہے یہ؟ باپ کے کپڑوں پہ خیال نہیں آتا, ماں کے کپڑوں کو خیال نہیں آتا, بیوی کے پھٹے چولے دامن کو دیکھ کے خیال نہیں آتا, بچیوں اور بچوں کے دوپٹے پھٹے چور کرتے دیکھ کے خیال نہیں آتا, یار کو اپنی میچنگ کا جوڑا پہنا رہا ہے. لعنت ہے. اس کی طرف فکر میرے عزیزوں کون دلائے گا؟ اللہ اکبر. میں تمہارے سامنے بھڑکے مارنے نہیں آیا, میں تمہارے سامنے چولے مارنے نہیں آیا. رب اکبر کی قسم ہے, اولاد کی نامرادی نے کئی باپوں کے گھروں سے جنازے اٹھوا دیے ہیں. یاری کے چکر کے اندر بیٹے کو نشے پہ لگا دیا, بیٹے کو برائی کے اڈے پہ لگا دیا. جو بیٹا باپ کا تابع دار ہونا تھا, باپ نے جس بیٹے کو حلال کی کمائی سے پالا اور اسے اپنا سہارا بنانا تھا, وہ بیٹا آج باپ کے سامنے ہاتھ اٹھا اٹھا کے باتیں کر رہا ہے. اڈا بصیرہ والو پلے باندھ لو, پتہ کی بات بتاؤں گا. جب بیٹا گرے بان کھول کے مونچھیں مروڑ کے باپ کے سامنے یوں کھڑا ہو جائے تو باپ کو مال نہیں بچانا چاہیے, اپنی عزت بچانی چاہیے. مال یہ نہیں کل اور بچائے گا, لیکن آج نہیں تو کل تیرا بچہ کہیں نہ کہیں تیری عزت کا جنازہ نکالے گا. کون سے چودھری, کون سے نمبردار, اس پگ کا کیا کرنا؟ اس پگ کی عزت تو میری سگی بیٹی نے نہیں کی. کاش میری بیٹی میری پگ کا خیال کرتی, وہ بوڑھے باپ کے سامنے ننگے سر نہ آتی, اسے کہتی ابا تیرے سر پہ پگ ہے تو میرے سر پہ دوپٹہ بھی ہونا چاہیے. کوئی نہیں پوچھتا اپنے بچے کو کبوتر بازی میں لایا, رنڈی بازی میں لایا, ٹھگ بازی میں لایا, حرام زدگی میں لایا, یہ جیبوں کے اندر پیسے کے تھیلے بھر کے کہاں کہاں سے لے کے آیا ہے. اور تو کھا, تینوں کی لوڑے پچھڑ دی, موجہ کر, تو کھا تو کھا. جس دن شرط کے پیسوں نے, جس دن ٹھگی کے پیسوں نے
जेब कतरी के पैसों ने, मुर्गों की लड़ाई जताई के पैसों ने, खरगोश कुत्तों की लड़ाई के पैसों ने, खच्चरों की दौड़ ने, बैलों की दौड़ ने, ये कमाई ने, इस हार जीत के पैसे ने, रब्बे अकबर की कसम तुम्हारे दरवाजे को देख लिया, कसम उठा के कहता हूं उस दिन तुम्हारे घर से गैरत रुखसत हो जाएगी। शादी ब्याह पे लड़के पर बाप पैसे फेंक रहा, नात खान पर अब्दुल हन्नान पैसे फेंक रहा, दो इनकी झोलियों में रज रज के दो। अगर एक करारे नोटों की गड्डी, अगर 1000 की गड्डी है, उस पे 1200 रुपया देकर वो चब मेरे अजीजो वो कड़क पैसे लेके आते हो। रब्बे अकबर की कसम ये 200 रुपए हराम है, सूद है, हराम है, हराम है। ये सूद 200 रुपए का शामिल हुआ, इसने 1000 रुपए के बेड़ा गर्क करके रख दिया है। हर बंदा जरूरतमंद है, किसी को खाद चाहिए, किसी को मोटरसाइकिल चाहिए, किसी को टूवल चलाने के लिए डीजल चाहिए। दुकान पर गए, उसने कहा उधार लेना के नकद लेना, उधार लेना है का नकद 500 का मिलेगा, उधार 650 का मिलेगा, लिख के दे, अंगूठा लगवा, चेक दे, कब पैसे देगा। अगर तेरा चेक बोनस हो गया तो 650 के बदले 800 लूंगा। रब्बे अकबर की कसम हराम है, हराम है, हराम है, हराम है। किस्तों के पैसों को बढ़ा चढ़ा के लेना, एक रेट फिक्स कर दिया गया, मुकर्ररा तारीख पर वो रेट नहीं दे, पैसा नहीं देगा तो फिर डबल कर दिया गया। तो पूरी दुनिया के अंदर चला जा, मदीने की खजूरें खरीद ले, मक्के का जमजम खरीद ले। रब्बे अकबर की कसम अब्दुल हन्नान जिम्मेदारी से कह रहे हराम है, हराम है, हराम है। इस पैसे से तेरी बेटी का जहेज बनेगा, तलाक लेके आएगी। इस पैसे से रोटी खाने वाला, कपड़ा पहनने वाला कभी हाफिज नहीं बनेगा। अगर हाफिज बन गया तो रब्बे अकबर की कसम सोटे मार मार के, डंडे मार मार के, पैरों में बेड़ियां बांध बांध के, चमड़े के दुर्रे मार मार के, जिसके सीने में जबरदस्ती कुरान रखा। मेरे अजीजों ये पैसा इतना शरारती है, अल्लाह अकबर, तू रो रो के कुरान रखेगा, कुरान हंस हंस के इसके सीने से निकल जाएगा। अठन्नी तो थी, अठन्नी थी, आधा दिरहम था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर जलाल आ गया, आंखें लाल हो गई। जब तक ये नहीं बताएगा तुझे अठन्नी किसने दी, तेरा दादा तेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। अब क्या करे, दादा ये चाचा अबू मूसा अशरी ने दी, क्यों पता नहीं। हाथ पकड़ा पोते का, बैतुल माल के दरवाजे पे चले गए, दरवाजा बजाया, ऐसी जोरदार से दरवाजे पर हाथ मारा। अबू मूसा अशरी कहने लगे मुझे डर लगा कि उमर का हाथ मेरे पर ना उठ जाए। उमर के चेहरे का रौब देख के मैं घबरा गया। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला, मैंने कहा उमर मदीने पे किसी ने हमला कर दिया। ऐ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोई नागवारी गुजरी, मेरी तरफ से कोई ऐसी बात आई जिससे तेरे कलेजे पे बाहर आया? कहा नहीं नहीं, पूछने ये क्या आया, पोता तेरा है कि मेरा? का तेरा। का फिर तो होता कौन है? अठन्नी तेरी हो तू मेरे पोते के हाथ में पकड़ा दे। या तो नाज खान के ऊपर पैसे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हाथ मार मार के खिस्से में डाल रहे हैं। माँ रात को देखे कहती माशाल्लाह 50 रुपए वट के आया है। बेटा कहता अम्मी सारे मेरे का ना मानू ना देगा, त्री मेरे हन भी तेरे हन, सुभान अल्लाह। ये माँ कह रही है कि मेरा बच्चा अपनी कमाई से मुझे हज कराएगा, कल्ले मारेगा। बहुत दूर चले गए मेरे प्यारों, बहुत दूर। लौटना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। अबू मूसा अशरी कहने लगे अच्छा इस अठन्नी की बात है, कल बैतुल माल में आड़ कबाड़ जमा था, थोड़ा बहुत कचरे का ढेर लगा था, मुझे ख्याल आया मैंने झाड़ू पकड़कर बैतुल्ला से बैतुल माल से आड़ कबाड़ को रफे दफे कर दिया। मैंने झाड़ू दे के बेड़ा साफ कर दिया।
दौरान सफाई झाड़ू के तिलकों में यह ठन्नी फुदकती उछलती हुई आ गई। तेरा पोता सामने खड़ा था, यह ठन्नी उठा के मैंने अपनी मर्जी से उसे दे दी। मैंने कहा जा कोई चीज खा खू लेगा, अल्लाह की इज्जत की कसम इसके अलावा मेरी कोई और गर्ज कोई नहीं। हज़रत उमर कहने लगे तेरे किरदार पे शक नहीं करता, तेरी नीयत पे शक नहीं करता, तेरे नीयत पे शक नहीं करता। मसला यह है कि बता इस अठन्नी पर मेरा ज्यादा हक है कि मदीने वालों का ज्यादा हक है? बैतुल माल में मुसलमानों का पैसा, अब मूसा तुझे किसने इख्तियार दे दिया कि मुसलमानों के पैसों की अठन्नी मुझे दे दे? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने सर से पगड़ी उतारी, मदीने की गली में बैठ के रोने लग गए। लोगों के दरवाजे खुले, अपने पराए आ गए, कोई उमर को दिलासा देवे, कोई उमर को तसल्ली दे। कि उमर अल्लाह के बंदे मौत मैयत नजर नहीं आ रही, जनाजा नजर नहीं आ रहा, कोई बुरी खबर नजर नहीं आ रही, सुनाई नहीं दे रही, तेरे जिस्म पर कोई जख्म का निशान नजर नहीं आ रहा, बता बता तेरी आंख में आंसू क्यों आ गया? पर अबू मूसा से पूछो कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा था? मुसलमानों के पैसों की अठन्नी इसने मेरे पोते को दे दी। आमना के लाल के हौज़े कौसर पर जब जाऊंगा, ये नो मुझे पीछे से आवाज लग जाए, मालिक कायनात के मुसलमानों की अठन्नी का जवाब दे, फिर तुझे हौज़े कौसर पर भेजा जाएगा। रब्बे अकबर की कसम है, अगर अठन्नी के बारे में पूछ लिया तो उमर के पास क़यामत के दिन जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। या मोबाइलों के कवर 2-2 हजार रुपए के आ रहे हैं, 16-16, 18-18 रुपए का पैकेट डल रहा है। बाप 800 रुपया दिहाड़ी, वो भी उसे 8 दिन की मिलती है। बेटा रोजाना होटलों के अंदर बैठ के किलो किलो मछली खा के आ रहा है, पूछता ही नहीं है।